देशों में वस रही गुरु प्यारी सफल फुलवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह आप जी को पता है कि गुरुमुख श्री संजी महाराज कमालिए वाले उन्होंने पवित्र स्थान जो पाटक टोल विखे है, इतने सवेरे शाम सत्संग ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ जो 15 नवंबर को संग्रांद आ रही है, उसकी कथा जो महीना नवा चल रहा है वो कद तक है, जो महीना उदय होना है 15 नवंबर को पंचम पातशाह ने महारावे उसका जिक्र किया है। मंगर माए सुहानियां हर पिर संग बैठड़ियां, तिनकी शोभा क्या गणी के साहिब मिल। अखीर ते फरमाते हैं मंगर प्रभ आराधना बोर्ड जन बड़िया। महीने की कथा की दात लैनी है। कथा भी है जो गुरमुख श्री संजी महाराज ने आप उच्चारण की संगतां नूं सुनाइयां। 89 में संजी महाराज रबी देश गए। वो टेपां जो उस समय सन वो कसन करके आवाज़ पूरी क्लीयर नहीं होंगी कि संगतां में सुनाई जा सके। पर अमोलक खजाना सी संजी महाराज का कथावां का। यह विरोध बड़ी कि टेप जिवें जिवें चलती है उसनूं शॉर्ट हैंड में लिख लिया जाए। लिखण तो बाद वो सारी खूब हुकमां दे लफज एक पुस्तक का रूप धारण किया है। कथा 12 माह के सरलेख वो 12 महीनों की कथा संजी महाराज की पुस्तक है। उससे तो ही हर महीने संजी महाराज के उच्चारण किए हुए ही कथा पढ़ते संगत पढ़ते सुनते वो भी दात लैनी है। शब्द कीर्तन हम वो भी लैनी है। बच्चे सिमरन करेंगे ना वो भी करना है। इसनों असीं इस तरह वंडिया है। पहले भाग में 3 शब्द कीर्तन हैं। इको बार असीं तिन्हां के बारे इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि फिर कीर्तन जो लगातार 3 शब्दों का हो जाए। उस तो बाद सैकंड पार्ट च कथा अते सिमरन नाम आ जाए। तीजे विच कंक्लूड जो होएगा वो 2 अरदास इहदी महत्ता सत्संग की महत्ता संजी महाराज ने जिवें ये प्रेरिया उसके बारे 1-2 मिनट जिक्र किया है। तो सब तो पहला आप जी जो शब्द श्रवण करोगे, पहला शब्द है साडे सत्कारयोग सुखपाल वीर जी का। उन्होंने नाम उन्होंने पुत्रियां बच्ची हरमेल कौर है, तबलीन कौर है, बहुत सोहना कीर्तन करदियां हैं बच्चियां। सतगुरु की मेहर उन्होंने आसा दी वार भी सिख ली है। इतने गुरुद्वारे साडे मॉडल टाउन विखे गुरपुरबां ते समागमां ते आके आसा दी वार का बच्चियां कीर्तन करदियां हैं, जो कि बड़ी अलौकिक दात सतगुरु की मेहर आसा दी वार है। भागशील बच्चियां हैं। तो पहला शब्द जो है अमृत नाम तुम्हारा ठाकर एवं महारस जड़े भी। यह पहला शब्द वीर जी कदे उन्होंने नाम पुत्र इकट्ठे एक शब्द गायन कर रहे हैं। दूसरा शब्द बच्ची मुनीता सिंह है, जो साडे सत्कारयोग वीर दविंदर सिंह जी ग्रोवर बीबी कुलभूषण कौर की सुभाग बच्ची है। अजकल अमेरिका में USA कैलीफोर्निया उत्थे है। तो वो उतों शब्द जोड़ा है वो रिकॉर्ड करके भेजती है। शब्द है उसका हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम। ये बच्ची वालों है 12वां है। तीसरा शब्द है बरकतदार गुरविंदर सिंह। यदि इंट्रोडक्शन ये है, ये पहला रागी जथे नाम भी बहुत चिर कीर्तन करते रहे हैं।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਮਏ ਹੁਣ ਪੀਐਚਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਥੀਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ ਆਸੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
दर्शन पेखत मैं जियो सुनकार बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार दियो मन तन मेरा ठार दियो तुम्हारी कृपा ते भयो साध संग तुम्हारी कृपा ते भयो साध संग एओ काज तुम्हें आप दियो एओ काज तुम्हें आप दियो दृढ़कार चरण है तब तुम्हारे दृढ़कार चरण गए प्रभ तुम्हारे सहज बिखिया बैठियो सहज बिखिया बैठियो
हर नाम लेहो हर जपे हर मंदर साजिया हर जपे हर मंदर साजिया हर जपे हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम सगले पाप तजावे राम हर जपे हर मंदर साजिया हर जपे हर मंदर साजिया हर गुण गाय परम पद पाया हर गुण गाय परम पद पाया प्रभ की उत्तम वाणी प्रभ की उत्तम वाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी सहज कथा प्रभ की अत मीठी
गैया से मेरी तृष्णा बुझ गैया से संत जनों प्यार में मिलया संत जनों प्यार में मिलया मेरी तृष्णा बुझ गैया से मेरी तृष्णा बुझ गैया से संत जनों प्यार में मिलया संत जनों प्यार में मिलया हो मन तन देवा हो मन तन देवा सतगुरे मैं मिले प्रभु उनका से मेरी तृष्णा बुझ गैया से मेरी तृष्णा बुझ गैया से संत जनों प्यार में मिलया संत जनों प्यार में मिलया तन तन गुरु तन तन गुरु बड़ पुरख है मैं दसे हर साबासे मेरी तृष्णा बुझ गैया से मेरी तृष्णा बुझ गैया से संत जनों प्यार में मिलया संत जनों प्यार में मिलया मेरी तृष्णा बुझ गैया से मेरी तृष्णा बुझ गैया से संत जनों प्यार में मिलया संत जनों प्यार में मिलया वट पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे मेरी तृष्णा बुझ गैया से मेरी तृष्णा बुझ गैया से संत जनों प्यार में मिलया संत जनों प्यार में मिलया मेरी तृष्णा बुझ गैया से मेरी तृष्णा बुझ गैया से संत
संगत जीओ, आप जी ने सुखपाल वीर जी का, गुरनीता सिंह जी बच्ची का और गुरविंदर सिंह जी ने ये तिन्हों पासों अमृतमय शब्द सरवण किए हैं। सतगुरु जी का धन्यवाद है, बहुत ही सोहने शब्द गायन हुए हैं। हुण आप जी ने जो महीना अज उदय हो गया है, 15 तरीक है, मंगल का महीना है। गुरमुख श्री संजीव महाराज ने जो कथा इतने आप की, उस वही शब्द उन्होंने कथा पुस्तक रूप में हूबहू बाहर रखे हैं। असी शब्द बोलने वाले हैं, अखर उन्होंने हैं। तो गुरु के लाल भाई जगजीवन सिंह जी आप जी को महीने की कथा आप जी सरवण कराउणगे। प्यार नाल सरवण करना, उस दे नाल ही जो साडे साध संगत दी बच्चियां हैं इत्थों दियां, वो आप जी नाम सिमरन कुछ मिनट कराउणगियां। उस तो बाद ही फिर समाप्ति होगी। वो दास फिर बेनती करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, ਅੱਜ ਸਫਲ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੋਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਕਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਹ ਲੋਏ, ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਮਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਸਮਝ ਸੂਝ ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤੋਂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤ, ਮੁਖੋਂ ਜਪੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੰਗਲ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ, ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਓ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਸੇ ਰਹਿਨ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਤਿਨ ਦੁਖ ਨਾ ਕਬ ਹੋ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆ।
ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆ ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆ ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬੋੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆ ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬੋੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 12 ਮਾਹ। ਮਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਮਾਝ। ਇਸ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ 5। ਰਸਨਾ ਦੁਆਕੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਘਰ ਚੌਥਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿ ਦਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਸदैव ਹੈ, ਭੂਤ ਵਰਤਮਾਨ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਮਿਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ। ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, तो परमेश्वर ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ, ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਹਰੀ ਰੂਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ, ਮਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁਹੱਪਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਭਰਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਪੇਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾ ਕੰਤ ਸਮਾਈ, ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾ ਕੰਤ ਸਮਾਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਹਉ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਹੰਗ ਅਤੇ ਮਮਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਸਮਾਈ ਕੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਕੰਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਤ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾ ਹੋ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਨੀਤੀ ਤੋਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ, ਅਦਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਪੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਹਉ ਤੇ ਮੈਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਇਹ ਤਪਦਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਹਉ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਮ ਬੜ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ, हम जोगी सन्यासी। आपको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं सन्यासी हूं। मैं लंघी जिंदगी पर अंदर हो ते मैं दी समझ ना आई। लग गया फिर 84 ਦਾ ਗੇੜਾ, ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਾਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 16 ਆਦਮੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫਲ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਹੈ। ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਸਿਰ। ਹੋ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਦਿਸੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਤ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿਸੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ, ਤਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਈ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮਹਿ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਫਲ ਜਾਤ ਤੇ, ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ। ਆਪ ਕਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਏ, ਨਹੀਂ, ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਈ। ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਦਾਤ, ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਓ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਸੀਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਚਮਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਕੁੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਮੈ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦ ਨਸੀਬ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੀਣ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਸੇ ਦਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ, ਕੰਠ ਤੇਨਾ ਜੜੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤ੍ਰਿਬੁੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੈਰਾਗ, ਜਿਵੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ, ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗੇ ਹਨ, ਮੁਹਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਮਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਲੋ। ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ, ਪੀ ਤਹੰਜੀ ਕਾਢੀਆ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਠਹਿ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਟਹਿਤ ਟਹਿਤ ਅਬ ਟਹਿ ਪਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਰਨਾਰ। ਜੋ ਮਹਾੜ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਠਹਿ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਨਿਰ ਅਭਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਸ ਗਈ। ਫਰੀਦਾ ਤਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ। ਇੱਕ ਛਿਜੈ ਬਿਆਲ ਤਾੜੀਐ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੈ ਦਰਵਾੜੀਐ। ਕੋਈ ਅਭਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹਨ। हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਵ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬੋੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬੋੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਧੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਆਰਾਧ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ, ਨਿਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਆਰਾਧ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ, ਨਿਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਇ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਇ। ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੋ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ।
ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਚਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਵੱਲ, ਤਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੱਲ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲ ਘਾਲਣਗੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਬਹੁੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਰ, ਮੁੜ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ 84 ਕੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਘੜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਆਰਾਧ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ, ਆਰਾਧ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਚਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਾਲ ਘਾਲਦਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਧਨ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਨ ਪਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਓ ਸੂਦ ਨਾ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਵ ਜੋਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫੁਲਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਫੁਲਕਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਘਿਓ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਤਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੇ ਨੇਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਬਰੂਆਂ ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਛਿਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਈ ਘਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच न आयो। एक चित जह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। तो असी लगना है इस काल विच मंगर प्रभ आराधना, बहुड़ न जन्मड़िया। मंगर प्रभ आराधना, बहुड़ न जन्मड़िया। लग जाओ इस काल विच प्रभु दी आराधना। तुक सामने रख लई आराध एकंकार साचा, आराध एकंकार साचा। एक ओंकार ते फिर है सत, 3 अखर हैं। ਇਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ
ਤੇ ਜੀਭ ਤੇ ਚਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਤਵੱਜਾ ਇੱਕ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਓਂਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 84 ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਘਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਰਤਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਹੋਈ ਮਿਹਰ, ਵੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ 12 ਮਾਹ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸੀਸ ਸਦਕਾ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੜੀਆ, ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੜੀਆ, ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੜੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Bye.
ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੰਤ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੁਕ ਪੜੀ ਸੀ, ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮਕਾ। ਨਿਮਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲਾ, ਥੋੜੇ ਨਮਕ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਾਣਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਪਾਠ, ਬਹੁਤੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵਪੂਰਕ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੋ ਲਗਾ ਰਹੋ, ਹਰਦਮ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ, ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੋ ਲੱਖ ਦਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਕੋਟੀ ਮੋਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਟੀ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? 1 ਜ਼ੀਰੋ ਖਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 4 ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5 ਖਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ?
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ 50 ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਮੰਨਿਆ 1 ਲੱਖ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਘਟਾ ਦੋ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਜੀਰੋ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਏਕਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਕਰ ਲਈਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਏਕਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਏਕਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਏਕਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਰ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਰੋ ਹੀ ਜੀਰੋ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਏਕਾ ਹੈ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਬਣੇ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ तो वीर जी ने उद्यम किया कि हर महीने एक तो महीने की कथा वो संजीवा के दर्शन एक शब्दों की हाजिरी हो गई एक कुछ मिनट सिमरन बच्चे करते हैं उत्साह होता है उपजे चाहो साल की संग तो ये महाराज ने साध संगत की जी मदद है ना खोजत सुनी है सोए साध संगत बिन तरियो साध संगत बिना तारे नहीं सकते मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तो एक ये प्रयत्न है वीर जी का कि साथ सच्चाई ਅਸੀਂ देश प्रदेश बैठे हैं जो वीडियो सुनते हैं सारिया संजू मार संगतां ਦੀਆਂ यादां ताजा हो जांदियां सारा परिवार अपना लगता संगत विच कि गुरु प्यारे कहते ਤੁਹਾਡੇ गुरुद्वारे ਦੇ सारी संगत इंज लगदी है परिवार मैं कहा संजू मार ने बनाया ही परिवार है तो साथ संगत सतगुरु बेर कर जो हर महीने आती है थोड़ा जिहा टाइम कट के जरूर सुनिया करो कीर्तन विच है कथा है सिमरन है सतगुरु बेर कर आपे सेवा लायन आपे बख्श करे अरदास है ये प्रोग्राम इसे तरह वीर जी ਨੂੰ सतगुरु जी ਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ